Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. BCom SEM 6 students. Subject Business, Mathematics and Statistics 2 60300. It's a subject code. Lecture number 1, and today we are start our second unit, association of attributes. First of all, meaning of association of attributes. We are know the quantities which can be measured are known as the variables. When there are simultaneous changes in the values of two variables, and when the changes in the values of one variable are due to the change in the values of another variable, they are said to be correlated, and the degree and the direction of the relationship can be measured by correlation coefficient. Phenomena like honesty, beauty, poverty, blindness, etc., cannot be expressed qualitatively. Such phenomena, which cannot be measured or represented numerically, are known as attributes. First of all, the meaning of attributes, we are not right in the ન્યુમરિકલ નંબર, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર એટ્રીબ્યુટ. જેને આપણે નંબરમાં એક્સપ્લેન ન કરી શકીએ એવા કોઈ વેરિયેબલ હોય તો એને એટ્રીબ્યુટના નામથી ઓળખાય. જેમ કે બ્યુટી છે, પોવર્ટી છે, ઓનેસ્ટી છે, એને આપણે નંબરમાં ડિનોટ કરી શકતા નથી. તો જેને તમે નંબરમાં ડિનોટ કરી શકતા હો, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર વેરિયેબલ. અને એના માટે કોરિલેશન ચેપ્ટર આવે, જે તમે પાસ્ટમાં એટલે કે સેમ 5માં સ્ટડી કરી ચૂક્યા છો. અહીંયા જેને તમે નંબરમાં ડિનોટ ન કરી શકો, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર એટ્રીબ્યુટ્સ. સમટાઇમ્સ ટુ સચ એટ્રીબ્યુટ્સ આર ફાઉન્ડ ટુ બી રિલેટેડ. If we study of a group of persons, we can classify them as an educated or uneducated person. Further, the same persons can be classified the different way. It is called for attribute of association. એટલે કે જ્યારે પણ તમારી પાસે જે એવી ઇન્ફોર્મેશન હોય કે તમે એને નંબરમાં એક્સપ્રેસ કરી શકતા નથી, તમે એને નંબરમાં એક્સપ્રેસ નથી કરી શકતા, તો એને આપણે એટ્રીબ્યુટ્સ કહીએ છીએ. અને એને આપણે જ્યારે એરેન્જ કરીએ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ધ એસોસિએશન ઓફ એટ્રીબ્યુટ્સ. તો આ થયું તમારું એસોસિએશન ઓફ એટ્રીબ્યુટ્સ. ઓકે, 2x2 table. In this chapter, the very important topic, it's a 2x2 table. Here we write for the one attributes, it's denoted by A, and the another, it's a negative value, it is called for the alpha. The second attribute we write for the B, and it is negative value, we write it is called for the beta. There are the total two attributes. One is A and another is B. There are main two attributes, A and B. Okay, and its negative value, it is called for alpha and beta. Clear that? For example, આપણે એવું વિચારીએ કે એમ્પ્લોય અને એજ્યુકેટેડની ઇન્ફોર્મેશન છે, તો A ફોર એમ્પ્લોયડ. તો એમ્પ્લોયડનું નેગેટિવ શું થાય? તો કે અનએમ્પ્લોયડ. તો આ જે ઇન્ફોર્મેશન થઈ ગઈ, એમ્પ્લોયડ એટલે A, આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અનએમ્પ્લોયડ. B ફોર એજ્યુકેટેડ, તો બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે અનએજ્યુકેટેડ.
આનો મતલબ બી ફોર એજ્યુકેટેડ, તો એનું નેગેટિવ થશે બીટા, બીટા ફોર અનએજ્યુકેટેડ. ડન. So we are prepared for this way 2 by 2 table. I explain. Here we write A and here we write alpha. Here we write B and here we write beta. Then the last column it's total and here the total. And it is called for n. અહીંયા જે ઇન્ફોર્મેશન મળશે એ બી, એની બાજુમાં જે ઇન્ફોર્મેશન મળશે એ એ બીટા, અહીંયા જે ઇન્ફોર્મેશન મળશે આલ્ફા બી, અને અહીંયા વેલ્યુ આવશે આલ્ફા બીટા. બીનો ટોટલ નીચે આવશે, એ જ રીતે બીટાનો ટોટલ પણ નીચે આવશે, એનો ટોટલ અને આલ્ફાનો ટોટલ છે એ ટોટલના કોલમમાં આવશે. આ પ્રમાણે બી બીટા એ આલ્ફા મળે અને વચ્ચેની જે ફોર વેલ્યુ છે એ આ પ્રમાણે તમને મળશે, એ બી એ બીટા આલ્ફા બી એન્ડ આલ્ફા બીટા. આ પ્રમાણે તમને 2 by 2 ટેબલની વેલ્યુ મળી જશે. બરાબર. મિસિંગ વેલ્યુ પ્લસ માઇનસ કરીને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે, એ આપણે ક્વેશ્ચન જોશું, એમાં વધારે આઈડિયા આવી જશે. તમે પહેલાં ખાલી આટલું લખી લ્યો. બરાબર. આ જે સ્ક્રીન ઉપર છે એટલું લખી લ્યો ટેબલ, કે આ પ્રમાણે આ ટેબલ વર્ક કરે છે. ક્લિયર? Next, method number 1 is a consistency of data. We know that the given informations regarding the two attributes can be arranged first in 2 by 2 table. Sometimes certain cell frequencies are not given, they be missing. So first of all આપણે missing frequency find કરશું. If one or more cell frequencies are found to be negative, this point is remember students, if one or more cell frequencies are found to be negative, then it is called for the data is inconsistent and all the frequencies are positive, then we are said to data are consistent. એટલે કે ડેટા ક્યારે કન્સિસ્ટન્ટ છે, ક્યારે કન્સિસ્ટન્ટ નથી, તો એના માટેનો એક સિમ્પલ પોઈન્ટ છે કે જ્યારે તમને એવું લાગે કે ડેટા છે એ નેગેટિવ આવે છે, બરાબર, તો નેગેટિવ આવતો હોય ત્યારે તમારે પ્રમાણે જોઈ લેવાનું કે કઈ ઇન્ફોર્મેશન્સ પોઝિટિવ નેગેટિવ પરથી ડિપેન્ડન્ટ રહે છે. જો એક પણ સેલ નેગેટિવ આવે તો એમ લખવાનું ડેટા આર ઇનકન્સિસ્ટન્ટ, અને એક પણ સેલ નેગેટિવ ન આવે તો લખવાનું ડેટા આર કન્સિસ્ટન્ટ. આપણે પ્રેક્ટિકલ કરીને જોઈએ તો આપણને વધારે આઈડિયા આવશે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, ફાઇન્ડ આઉટ ધ મિસિંગ ફ્રીક્વન્સીઝ ફોર ફોલોઈંગ ઇન્ફોર્મેશન્સ બાય યુઝિંગ 2 by 2 tables and the test whether the data are consistent or not. અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં ક્લિયર પૂછ્યું હશે કન્સિસ્ટન્ટ ઓર નોટ, જેમાં તમને 4 ઇન્ફોર્મેશન આપશે. આલ્ફા બી 500, આલ્ફા 800, આલ્ફા
800, B 600 and N is equal to 1000. આ 4 ઇન્ફોર્મેશન આપને આપેલી છે અને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કન્સિસ્ટન્ટ ઓર નોટ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે પ્રિપેર કરશું 2x2 ટેબલ. અહીંયા આવશે એ, અહીંયા આવશે આલ્ફા, હિયર બી એન્ડ બીટા, ધેન ટોટલ. હવે આપણને જે ઇન્ફોર્મેશન આપી હતી કે આલ્ફા બી 500, તો એ અહીંયા આવશે આલ્ફા બી. પછી ઇન્ફોર્મેશન હતી આલ્ફા 800, તો આલ્ફાનો ટોટલ આવશે આલ્ફામાં છેલ્લે ટોટલમાં. બીનો આન્સર આપ્યો તો 600, તો અહીંયા નીચે ઇન્ફોર્મેશન આવશે બી અને એન આપેલા હતા 1000, તો અહીંયા કોલમમાં આવશે 1000. હવે તમારે બાકીની જે મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી છે એ ફાઇન્ડ કરવાની છે. જેમ કે સૌથી પહેલાં મને દેખાય છે કે બીટા ફાઇન્ડ થઈ શકશે. તો બીટા ફાઇન્ડ કરવા માટે બીની લાઈન થોડીક મોટી આવશે. હું 1000માંથી 600 માઇનસ કરીશ એટલે મને બીટાનો આન્સર 400 મળી જશે. એન માઇનસ બી, એન માઇનસ બી કરો એટલે કે 1000 માઇનસ 600 એટલે તમને બીટાનો આન્સર મળશે 400. આ પ્રમાણે બીટાનો આન્સર મળી જશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? સિમિલરલી અહીંયા મને આલ્ફા બીટા જોતું હોય, હું ડાયરેક્ટ આમાં કરું છું, તમે આ રીતે નીચે બધાનું આન્સર બતાવી દેજો, ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકાય. તો અહીંયા આન્સર આવશે 300, પછી અહીંયા આન્સર આવશે 100. કેવી રીતે મેળવ્યા? તો કે 600 માઇનસ 500 એટલે આન્સર 100 આવ્યો. એ કોનો આન્સર થશે? એ બી. બરાબર, પ્લસ માઇનસ જ કરવાના છે. અહીંયા આવશે પાછા 100, ખાલી બીમાંથી આલ્ફા બીટા માઇનસ કરવાનું એટલે 100 આવશે, જે આન્સર છે એ બીટાનો. અને છેલ્લે અહીંયા આવશે 200, એ એનો ટોટલ થાય અને એ અને આલ્ફાનો ટોટલ એન થઈ જાય છે. ઇટ મીન્સ આન્સર પરફેક્ટ છે. નીચે તમારે બધી વેલ્યુ બતાવવી પડે કે કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી છે. પ્લસ માઇનસની ફોર્મ્યુલા બનાવી શકાશે આ રીતે, જેવી રીતે બીટાની બનાવી છે તે મુજબ. હવે ધ્યાનથી જુઓ તો બધા આન્સર કેવા આવે છે? પોઝિટિવ. અને બધા આન્સર પોઝિટિવ આવતા હોય તો તમારે નીચે આવું એક સેન્ટેન્સ લખવું જોઈએ કે નન ઓફ ધ સેલ ફ્રીક્વન્સી ઇઝ નેગેટિવ, સો ધ ડેટા આર કન્સિસ્ટન્ટ. ઓનવર્ડ્સમાં પણ લખી શકો કે એક પણ ફ્રીક્વન્સી નેગેટિવ નથી આવતી, સો આન્સર ઇઝ પરફેક્ટ, કન્સિસ્ટન્ટ અથવા તો કન્સિસ્ટન્ટ. ઓકે, તો આ પ્રમાણે તમારો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન થયો. સિમિલરલી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન આ રીતે ટ્રાય કરવાની છે. ફાઇન્ડ આઉટ ધ મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી. પહેલાં તો 2x2 ટેબલ બનાવવાનું. ટેસ્ટ વેધર ધ ડેટા આર કન્સિસ્ટન્ટ ઓર નોટ. અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન મારી પાસે છે આલ્ફા બી 125, આલ્ફા 200, બી 350 અને એન 500. સેમ ક્વેશ્ચન છે, ખાલી ફિગર ફેરવી નાખ્યા છે, બાકી કાંઈ ફેરફાર નથી. તો ક્વેશ્ચન લખી લ્યો નિરાતે, પછી તમે આ સમ ટ્રાય કરજો અને આનો આન્સર પણ કન્સિસ્ટન્ટ જ આવશે, કારણ કે એક પણ સેલ ફ્રીક્વન્સી નેગેટિવ આવશે નહીં. ક્વેશ્ચન લખી લ્યો.
ક્વેશ્ચનમાં ખાલી એટલું લખો તો પણ ચાલશે. આઈ થિંક ક્વેશ્ચન લખાઈ ગયો હશે. હવે નેક્સ્ટ મેથડ નંબર 2, ટાઈપ્સ ઓફ એસોસિએશન. ટાઈપ્સ ઓફ એસોસિએશનની અંદર આપણે ડિસાઇડ કરવાનું છે કે કયા ટાઈપ્સનું એસોસિએશન છે. તો એની અંદર ફર્સ્ટ આવશે પોઝિટિવ એસોસિએશન. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આવશે પોઝિટિવ એસોસિએશન. તો જો તમને આ ફોર્મ્યુલા છે એસોસિએશનની, એ બી અને આલ્ફા બીટા એ ગ્રેટર દેન થાય એ બીટા અને આલ્ફા બી કરતાં, તો તમને જે એસોસિએશન મળશે એને નેમ આપી દેવાનું પોઝિટિવ એસોસિએશન. અને તમને આન્સર જે મળશે એ પોઝિટિવ એસોસિએશન થશે. ગ્રેટર દેન આવે તો. ટાઈપ્સ ઓફ એસોસિએશનની વાત કરીએ તો વી આર સેડ ધેટ ટુ એટ્રીબ્યુટ્સ આર એસોસિએટેડ ઇફ દે અકર ટુગેધર ઇન મેની કેસીસ, but in the statistics two attributes are said to be associated if they occur the together more than the number of the times and they are the expected to occur. It is called for the association of attributes, and observed number of expected numbers are equal. It is called for the independent. એટલે કે જો ઇક્વલ આન્સર આવે તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, ગ્રેટર દેન આવે તો પોઝિટિવ, ગ્રેટર દેન આવે તો પોઝિટિવ, લેસ દેન આવે તો નેગેટિવ અને ઇક્વલ આવે તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. આ ત્રણ શબ્દો તમારે યાદ રાખવાના છે. ત્રણેયની ફોર્મ્યુલા જોઈ લો ધ્યાનથી. પોઝિટિવ એસોસિએશન ક્યારે બને તો કે આ ફોર્મ્યુલામાં ગ્રેટર દેન સાઇન આવે ત્યારે. નેગેટિવ એસોસિએશન ક્યારે બને તો કે જ્યારે લેસ દેન સાઇન આવે. અને ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઓફ એટ્રીબ્યુટ્સ ક્યારે બને તો કે જ્યારે ઇક્વલ સાઇન આવે. ફોર્મ્યુલા વિલ બી સેમ, ખાલી વચ્ચેની સાઇન ચેન્જ થાય છે. ઓકે, તો આનો એક ક્વેશ્ચન જોઈએ. ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ ઇન્ફોર્મેશન્સ યુ આર રિક્વાયર્ડ ફાઇન્ડ આઉટ ધ મિસિંગ ફ્રીક્વન્સી એન્ડ ઓલ્સો ડિટરમાઇન ટાઈપ્સ ઓફ એસોસિએશન. ક્વેશ્ચનમાં આવું લખેલું હોય ટાઈપ્સ ઓફ એસોસિએશન, ત્યારે આ રીતે તમારે બનાવવાનું થશે. સૌથી પહેલાં તો 2x2 ટેબલ જ બનાવવાનું છે. આમાં બધું રેડીમેડ આપ્યું જ છે. અહીંયા ઓલવેઝ લખવાનું એ આલ્ફા, બી અને બીટા, ટોટલ એનો આન્સર છે 40 એટલે અહીંયા લખાય. બીનો આન્સર છે 70, બીના ટોટલમાં લખાય. એન છે 100 એ ટોટલના કોલમમાં આવશે. અને એ બી છે 30. આ 4 ઇન્ફોર્મેશન આપણી પાસે અવેલેબલ છે. તો આપણે 4 ઇન્ફોર્મેશન્સ પહેલાં લખી નાખશું.
હવે મિસિંગ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. હું કલર ચેન્જ કરી નાખું તો અહીંયા આન્સર આવશે 30, અહીંયા આન્સર આવશે 60, અહીંયા આન્સર આવશે 10 અને અહીંયા આન્સર આવશે 40. જો ચારે મિસિંગ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી નાખી. 100 - 70 એટલે 30, 100 - 40 એટલે 60, 40 - 30 એટલે 10 અને 70 - 30 એટલે 40. આ વચલો આન્સર બે રીતે મેળવી શકાય. 30 - 10 કરું તો પણ અહીંયા મને 20 મળે અને 60 - 40 કરું તો પણ મને 20 મળે. બંને સાઈડથી આન્સર કેવો આવે છે? સેમ. એ યાદ રાખવાનું કે બંને સાઈડથી આન્સર સેમ જ આવવો જોઈએ તો તમારો આન્સર પરફેક્ટ સાચો કહેવાય. ડન. તો આ પ્રમાણે તમને આન્સર મળી ગયો. હવે આપણે ટાઈપ્સ ઓફ એસોસિએશન ફાઇન્ડ કરવું હોય તો સૌથી પહેલાં AB અને આલ્ફા બીટાનો આન્સર જોવો પડશે. ABનો આન્સર 30 છે, આલ્ફા બીટાનો આન્સર 20 છે. તો આપણે આ સ્ટેપ મૂકશું. AB અને આલ્ફા બીટા, A બીટા અને આલ્ફા બી. વચ્ચેની સાઇન હમણાં હું નહીં મૂકું કારણ કે મને ખ્યાલ નથી કે કયો આન્સર આવશે. લેસ દેન ગ્રેટર દેન ઇક્વલ એ પછી ડિસાઇડ થશે. ABનો આન્સર આપણે મળ્યો હતો 30, આલ્ફા બીટાનો આન્સર હતો 20, A બીટાનો આન્સર હતો 10 અને આલ્ફા બીનો આન્સર હતો 40. 30 × 20 એટલે 600, 10 × 40 એટલે 400. તો અહીંયાથી ડિસાઇડ થયું કે ગ્રેટર દેન સાઇન આવશે, જે ત્રણેયમાં પછી મૂકી દેવાની અને નીચે આન્સર લખવાનો. ધેરફોર A એન્ડ B હેવ પોઝિટિવ એસોસિએશન. શું કામ પોઝિટિવ લખ્યું? તો કે કઈ સાઇન આવી? ગ્રેટર દેન. જો ગ્રેટર દેન સાઇન આવે તો સમજી લેવાનું કે પોઝિટિવ એસોસિએશન છે. સપોઝ લેસ દેનની સાઇન આવે તો લખવાનું નેગેટિવ એસોસિએશન અને ઇક્વલની સાઇન આવે તો લખવાનું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એસોસિએશન અથવા અદરવાઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્સ. બરાબર. તો આ તમારી સેકન્ડ મેથડ થઈ. તમને જે લીથો પ્રોવાઈડ કર્યો છે એમાંથી તમે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી લેજો. ઓકે. હોમવર્કની અંદર જે લીથો પ્રોવાઈડ કર્યો છે તમને એ લીથામાંથી સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી નાખજો. અને આજે એક PDF ફાઇલ પણ હું તમને મોકલું છું. બરાબર. એમાંથી પણ આ મેથડના સમ્સ, ટાઈપ્સ ઓફ એસોસિએશન અને કન્સિસ્ટન્ટ ઓર નોટ કન્સિસ્ટન્ટના સમ છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના રહેશે. ઓકે. થેન્ક યુ વેરી મચ.